Hello and welcome again in this new video. This video is not made for the toppers but the rest of students who find it difficult to understand the poem and rewrite their own sentences. हा व्हिडिओ टॉपर्ससाठी नाही तर ॲव्हरेज विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांना कविता समजणे आणि त्यांचे स्वतःचे वाक्य पुन्हा बनवून लिहिणे कठीण जाते त्यांच्यासाठी आहे. यह वीडियो टॉपर्स के लिए नहीं बल्कि एवरेज छात्रों के लिए है जिन्हें कविता को समझना और अपने स्वयं के वाक्यों को फिर से लिखना मुश्किल लगता है. उन लोगों के लिए ये वीडियो बन रहा है. In this video, I will help you to simplify the complicated procedure of writing रसग्रहण. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला रसग्रहण लिहिण्याची सोपी पद्धत सांगेन. इस वीडियो में आप रसग्रहण कैसे लिखना है इसका एक आसान तरीका सीख पाएंगे. I assure you that if you watch this video daily in the morning, within a week you will be able to write down the Rasagrahan without any effort. Just make sure when you are in fresh mood, listen to the sentences and memorize the sentences which I will be reading now for you. मी आपणास खात्री देतो की आपण आठवड्यातून दररोज सकाळी हा व्हिडिओ पाहिला तर कोणत्याही खास प्रयत्नाविना रसग्रहण लिहिण्यास सक्षम असाल. तसंच जेव्हा आपण फ्रेश मूडमध्ये असाल तेव्हा ही वाक्ये ऐका आणि वाक्य लक्षात ठेवा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को एक सप्ताह रोजाना देखते हैं तो आप बिना किसी प्रयास के रसग्रहण को लिख सकते हैं. बस सुनिश्चित करें कि आप जब ताज़ा मूड में हो तो इस वाक्यों को सुने और वाक्यों को याद करें. Now let us discuss about the sequence of sentences. Please listen carefully and try to memorize it. First sentence. ह्या ओळी डॅश डॅश या कवितेतील आहेत. Meaning these lines or stanzas or verses are from dash dash poem. In Hindi ये पंक्तियाँ dash dash कविता की है. Here you need to write down name of the poem. That is very easy. First sentence will be ह्या ओळी dash dash या कवितातील आहेत. Second is ही कविता dash dash यांनी लिहिली आहे. Meaning this poem was written by Mr. or Miss or Mrs. You need to write down name of a poet. Meaning यह कविता द्वारा लिख गई है. किसके द्वारा लिखी गई है आपको नाम लिखना पड़ेगा कवि का या कवयित्री का. नेक्स्ट सेंटेंस विल बी या कवितेद्वारे कवीने डॅश डॅश सांगितले आहे. मीनिंग through this poem the poet has said something, or through this poem the poet has said dash dash. इस कविता के माध्यम से कवि ने डैश डैश कहा है और ह्या कवितेद्वारा डॅश डॅश यांनी डॅश डॅश सांगितले. मीनिंग थ्रू दिस पोएम यू नीड टू राइट डाउन पोएट्स नेम, he said or she said, and the suggestion or whatever the poet has said. इन हिंदी इस कविता के माध्यम से कवि का नाम लिखना है. उन्होंने डैश डैश कहा है. नेक्स्ट सेंटेंस विल बी ही कविता डैश डैश असा संदेश देते. दिस पोएम कन्वेज द मैसेज ऑफ डैश डैश. और इन हिंदी यह कविता कौन सा संदेश देती है यह आपको लिखना पड़ेगा. These were first 5 lines, first 4 lines. Now 5, 6 and 7 line will be write the given lines in simple words. Meaning दिलेल्या ओळी सोप्या शब्दात लिहा. Whatever lines were given as questions you need to write down their meaning in easy words.
इन हिंदी, दी गई पंक्तियों को सरल शब्दों में लिखिए. These are 5, 6, 7 points. Now how to explain these in सरल शब्दों में or in simple words? For this you can use other videos for dedicated explanations for each poem. Link for the same is given in the description. Point number 8. गद्याच्या अंगाने जाणारी. Guys, you must be aware about Gadya and Padya. Whether the poem is written as poem or it's written in the format of paragraphs. You need to check out that. Whether the poem is written as poem or it's written in the format of paragraphs. In Hindi, क्या इस कविता को कविता के रूप में लिखा गया है या उसे पैराग्राफ के रूप में लिखा गया है? That will be our point number 8. Up to this point, that point number 8, that is sufficient for getting maximum marks for this रसग्रहण. We will see 9th point now. ही एक dash dash कविता है. You need to write down simple 2 or 3 words for type of the poem. Meaning this is dash dash type of poem और यह कविता एक dash dash प्रकार की कविता है. 10th point, one of the important point is चित्रदर्शी. Remember the word चित्रदर्शी. One more time, the word is चित्रदर्शी. कवीने वर्णलेल्या प्रसंगामुळे आपल्या डोळ्यासमोर चित्र उभे राहते, त्यामुळे ही कविता चित्रदर्शी आहे. Meaning this poem is चित्रदर्शी because of the incidents described by the poet can be imagined. In हिंदी, यह कविता चित्रदर्शी है क्योंकि कवि द्वारा वर्णित घटना की कल्पना की जा सकती है. Remember guys, this sentence is goes for every poem. Every poem, whenever we read it, we can imagine in front of our eyes, we can paint the poem or we can paint the picture, whatever description is there. That is why each and every poem is चित्रदर्शी. Remember the sentence, कवीने वर्णलेल्या प्रसंगामुळे आपल्या डोळ्यासमोर चित्र उभे राहते, त्यामुळे ही कविता चित्रदर्शी आहे. 11th point, नाद माधुर्य. Remember नाद माधुर्य. या कवितेतील वाक्य छोटी असल्याने व यमक जुळणारे शब्द असल्याने या कवितेला नाद माधुर्य आहे. यमक means rhymes and नाद is nothing but music. Meaning in English, since the sentences in this poem are short and the rhymes are matching words, there are lines in this poem. The rhyming words in the poem make this poem melodious. Remember the word melodious, नाद माधुर्य. In हिंदी, चूंकि इस कविता में वाक्य छोटे हैं और शब्द अंत्यानुप्रास वाले हैं. अंत्यानुप्रास वाले मीन्स राइमिंग वर्ड्स, इसलिए कविता में माधुर्य है. लास्ट लाइन और 12th लाइन, या कवितेतील वाक्य छोटे असल्याने व यमक जुळणारे शब्द असल्याने ही कविता गुणगुणाविषयी वाटते. Since the sentences in this poem are short and the rhymes matches the words, this poem feels praiseworthy. Praiseworthy is nothing but गुनगुनने और गुनगुना सकना. Meaning in हिंदी, चूंकि इस कविता में वाक्य छोटे हैं और कविता शब्द अंत्यानुप्रास वाले हैं, इसलिए यह कविता गुनगुना सकते हैं. अंत्यानुप्रास वाले वर्ड इज रिपीटेड. फॉर नाद माधुर्य वी यूज सेम वर्ड एज वेल एज गुणगुणाने और गुणगुणाविषयी वाटणे यासाठी पण आपण सेम वर्ड वापरले आहेत. आय रिपीट, 11th नंबर, नाद माधुर्य. या कवितेतील वाक्य छोटे असल्याने व यमक जुळणारे शब्द असल्याने या कवितेला नाद माधुर्य आहे. सेम वे 12th सेंटेन्स, या कवितेतील वाक्य छोटी असल्याने व यमक जुळणारे शब्द असल्याने ही कविता गुणगुणाविषयी वाटते. Guys, out of these 12 sentences,
that are expected to be written as an answer, you can easily write first two and last three sentences because these are pretty easy one. The complicated are the middle one which you need to practice more. But trust me guys, keep practicing and practice will only make you confident and it will help you to score more. उत्तर म्हणून लिहिल्या जाणाऱ्या या 12 वाक्यांपैकी तुम्ही सहजतेने पहिले 2 आणि शेवटचे 2 ते 3 वाक्य लिहू शकता कारण ही खूप सोपी आहेत. कॉम्प्लिकेटेड आहेत मधली वाक्य ज्यावर आपण अधिक सराव करण्याची गरज आहे. पण माझा विश्वास आहे की सराव करत राहा आणि सराव केल्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि तुम्हाला आणखी गुण मिळण्यास मदत होईल. इन हिंदी, आप इन 12 वाक्यों में से पहले 2 और आखिरी 2 या 3 वाक्यों को आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि यह बहुत आसान है. जटिल वाक्य है मध्य वाक्य जिसे आपको अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है. As you can see on the screen guys, first is name of poem. ह्या ओळी डॅश डॅश या कवितेतील आहेत. ह्या ओळी 2 दिवस या कवितेतील आहेत. ही कविता नारायण सुर्वे. Guys, we are going vertically down. Okay, first it was ह्या ओळी. Look at the first column in Marathi or third column in sequence. ह्या ओळी 2 दिवस या कवितेतील आहेत. ही कविता नारायण सुर्वे यांनी लिहिली आहे और या कवितेचे कवी नारायण सुर्वे आहेत. थर्ड, थीम और सब्जेक्ट. ह्या कवितेद्वारा कवीने जीवनाच्या वास्तवाविषयी सांगितले आहे और ह्या कवितेद्वारा कवी नारायण सुर्वे यांनी जीवनाच्या वास्तवाविषयी सांगितले आहे. लास्ट और फोर्थ वन. This is not last, we have 12 points but last one for this screen. ही कविता दुःख पचवून जगण्याची शिकवण देते. These are 4 points for poem this poem 2 दिवस. If you can see at the bottom of this page, I have made one sentence that will help you with the names of the poem and names of the poet. The trick goes like this. 2 days ago, Mr. Narayan Surve was in action. 2 days ago, Mr. Narayan Surve was in action with Indira Sant and Colors TV anchor Anjali Kulkarni were having green tea made by George Lopez in dreams of Kishore Pathak. Now, if you are genius, you must have identified 2 days is nothing but 2 दिवस. The name of the poet is Narayan Surve. Was in action. Action is replaced for auction. And the poet is Indira Sant. Next, and the Color TV anchor Anjali Kulkarni. Colors is stands for रंग मजेचे रंग उद्याचे. The name of the poet is Anjali Kulkarni. We are having green tea. Green is a color that is हिरवेगार झाडासारखं. Green tea made by George Lopez. George Lopez is the name of poet. And last sentence, in dreams of Kishore Pathak. In dreams means स्वप्न करू साकार and the name of the poet is Kishore Pathak. Now same way we will see for auction. ह्या ओळी ऑक्शन या कवितेतील आहेत. ही कविता इंदिरा संत यांनी लिहिली आहे. ह्या कवितेद्वारा कवीने ऑक्शन करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन केले आहे आणि ही कविता सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानांचे थोरवे सांगते. सेम वे नेक्स्ट वन फॉर रंगमजेचे रंग उद्याचे. ह्या ओळी रंगमजेचे रंग उद्याचे या कवितेतील आहेत. ही कविता अंजली कुलकर्णी यांनी लिहिली आहे. ह्या कवितेद्वारे कवीने निसर्ग सौंदर्याच्या आविष्काराविषयी सांगितले आहे. ही कविता
निसर्ग सौंदर्याच्या विलोभनीय आविष्कारात जगण्याचा खराखुरा आनंद मिळतो हे सांगते. नेक्स्ट पोएम इज हिरवेगार झाडासारखं. ह्या ओळी हिरवगार झाडासारखं कवितेतील आहेत. ही कविता जॉर्ज लोपिस यांनी लिहिली आहे. ह्या कवितेद्वारा कवीने कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती याविषयी सांगितले आहे. ही कविता झाडांसारखे हिरवेगार ताजे प्रफुल्लित राहावे हे सांगते. मुव्हिंग टुवर्ड्स लास्ट पोएम. ह्या ओळी स्वप्न करू साकार या कवितेतील आहेत. ही कविता किशोर पाठक यांनी लिहिली आहे. ह्या कवितेद्वारे कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्नाविषयी सांगितले आहे. ही कविता कृषी संस्कृती, श्रमप्रतिष्ठा, एकजुटीचे सामर्थ्य याविषयी सांगते. These are 4 points. We'll see 5, 6 and 7 points in next slide. Guys, don't get upset or don't get confused if you don't know about the theme or the subject of the poem. It's pretty easy to find out these lines. As you can see on the screen, these lines can be picked up from the given description under the poem title or poet name. Hope you can identify same for other poems too. Not only poems but lessons too. Meaning, आपल्याला कवितेच्या विषयाबद्दल माहिती नसल्यास गोंधळून जाऊ नका. या ओळी शोधणं खूप सोपं आहे. आपण स्क्रीनवर पाहू शकता की या ओळी कवितेचे शीर्षक किंवा कवीच्या नावाखाली दिलेल्या वर्णनातून उचलल्या जाऊ शकतात. आशा आहे की आपल्याला इतर कवितांसाठी देखील हे ओळखू शकाल. फक्त कविताच नाही तर धड्यांसाठी तुम्ही ही पद्धत वापरू शकता. इन हिंदी, यदि आप कविता के विषय को नहीं जानते हैं तो भ्रमित ना हो. इन लाइनों को ढूंढना बहुत आसान है. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कविता के शीर्षक या कवि के नाम के नीचे दिए गए विवरण, इनमें से ये पंक्तियों को उठाया जा सकता है. उम्मीद है आप इस प्रकार अन्य कविताओं के लिए भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, 6 and 7. As you can see, example or experience if any about the given lines and excluding the one which has already been explained. Meaning, दिलेल्या ओळी सोप्या शब्दात लिहा. Whatever the lines are given, you need to explain these lines in nice words or simple words. दिए गए वाक्यों को सरल शब्दों में लिखना है. ये वाक्य आप these lines you can get from other videos, other YouTube videos. They already been explained for each and every sentence. You can use that lines. Now we will move towards the point number 8. Point number 8, type of language. Meaning, गद्याच्या अंगाने जाणारी. Now if you can see, for 2 दिवस it is written like गद्याच्या अंगाने जाणारी नाही. For auction, गद्याच्या अंगाने जाणारी. For रंगमध्येचे रंग उद्याचे, गद्याच्या अंगाने जाणारी नाही. हिरवगार झाडासारखं गद्याच्या अंगाने जाणारी. And last one, गद्याच्या अंगाने जाणारी नाही. Here the pattern is नाही, होय, नाही, होय, नाही. These are 5 poems starts from nahi. What is this? This is nothing but type of language. And gadya and padya you already know. Next point is brief about poem. Now the sentence we are going to make is ही एक डॅश डॅश कविता आहे. For 2 दिवस ही एक खाजगी कविता आहे. प्लस ही एक प्रेरणादायी कविता आहे. Point number 10, for 2 दिवस चित्रदर्शी. चित्रदर्शी means whether you can plot a drawing into your mind while reading the poem. म्हणजेच कवीने वर्णलेल्या प्रसंगामुळे आपल्या डोळ्यासमोर चित्र उभे राहते, त्यामुळे ही कविता चित्रदर्शी आहे किंवा नाही. For 2 दिवस
कवीने वर्णलेल्या प्रसंगामुळे आपल्या डोळ्यासमोर चित्र उभे राहते, त्यामुळे ही कविता चित्रदर्शी आहे. And this sentence goes for each and every poem, because we can imagine something whenever we read something, or whenever we read any stanza or any lines from any poem. For first 2 दिवस कष्ट करणाऱ्या कामगाराचे चित्र उभे राहते, त्यामुळे ही कविता चित्रदर्शी आहे. नेक्स्ट, फॉर ऑक्शन, देशासाठी लढणाऱ्या सैनिकाचे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते, त्यामुळे ही कविता चित्रदर्शी आहे. फॉर रंग मजेचे रंग उद्याचे, निसर्गाचे चित्र उभे राहते, त्यामुळे ही कविता चित्रदर्शी आहे. फॉर हिरवगार झाडासारखं, शांत झाडाचे चित्र उभे राहते, त्यामुळे ही कविता चित्रदर्शी आहे. अँड लास्ट वन, उज्ज्वल भारत देशाचं चित्र उभं राहतं, त्यामुळे ही कविता चित्रदर्शी आहे. These are typical individual lines, but the common line is, कवीने वर्णलेल्या प्रसंगामुळे आपल्या डोळ्यासमोर चित्र उभे राहते, त्यामुळे ही कविता चित्रदर्शी आहे. Plus the dedicated lines. Now we are seeing the point number 8, 9 and 10. Point number 9 for second poem is, ही कविता भावनात्मक कविता आहे. पॉइंट नंबर 9 फॉर रंग मजेचे रंग उद्याचे, ही एक सृष्टीशी मैत्री करणारी कविता आहे. पॉइंट नंबर 9 फॉर हिरवगार झाडासारखं, ही एक कथेसारखी गंभीर कविता आहे. अँड पॉइंट नंबर 9 फॉर स्वप्न करू साकार, ही एक प्रेरणादायी कविता आहे. You can read this screen on your own and it is not that hard. You can understand, as I have given the second column in English only. Let us move to point number 11, 12. Point number 11. Can you feel like having soothing music for the poem? Nothing but Nad Madhurya. Remember the word Nad Madhurya. If you remember the earlier word, that was Chitradarshi. This another word, now it is Nada Madhurya. नाद माधुर्य या कवितेतील वाक्य छोटी असल्याने व यमक जुळणारे शब्द असल्याने या कवितेला नाद माधुर्य आहे. फॉर ऑल दी पोएम्स इट इज सेम एक्सेप्ट दी हिरवगार झाडासारखं. लेट मी रीड फॉर हिरवगार झाडासारखं. या कवितेतील वाक्ये एकसारखी नसल्याने व यमक जुळणारे शब्द नसल्याने या कवितेला नाद माधुर्य नाही. फॉर ऑल अदर द नाद माधुर्य इज पॉझिटिव्ह. फॉर हिरवगार झाडासारखं नाद माधुर्य इज नॉट प्रेझेंट. दॅट इज वाय इट इज नाद माधुर्य नाही. That is what 11th number point. Last point, that is 12th number point is it easy to remember? Can you start singing it immediately? Or any rhyme or rhyming words are present in the poem? These questions you need to ask to the poem. Okay? Meaning, या कवितेतील वाक्य छोटी असल्याने व यमक जुळणारे शब्द असल्याने ही कविता गुणगुणावीशी वाटते. ह्या कवितेतील ओळी और कवितेतील ओळी ह्या गेय आहेत. गेय मीन्स यू कॅन सिंग और यू कॅन पुट इट इनटू द म्युझिक. अगेन फॉर 2 दिवस ऑक्शन, रंग मनाचे रंग उद्याचे अँड स्वप्न करू साकार इट इज पॉझिटिव्ह. मीन्स या कवितेतील वाक्ये छोटी असल्याने व यमक जुळणारे शब्द असल्याने या कवितेतील ओळी गेय आहेत. तसेच या कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांमुळे ही कविता गुणगुणावीशी वाटते. गुणगुणावीशी वाटते मीन्स यू फील लाइक दी सिंगिंग दिस पोएम, और आप इस कविता को गाने के जैसा बोल सकते हैं. सेम सेंटेंसेस कैन बी रिटन इन अनदर वे that is explained in the auction. या कवितेतील वाक्य छोटे असल्याने व यमक जुळणारे शब्द असल्याने या कवितेतील ओळी गेय आहेत. तसेच या कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांमुळे ही कविता गुणगुणावीशी
वाटते. सेम thing is repeated for every other poem except हिरवगार झाडासारखं. Now let me read out for हिरवगार झाडासारखं. या कवितेतील वाक्ये गद्याच्या अंगाने जाणारी असल्याने व यमक जुळणारे शब्द नसल्याने ह्या कवितेतील ओळी गेय नाहीत. मीनिंग गायला अवघड आहेत. मीन्स वी कॅनॉट सिंग दिस, वी कॅनॉट पुट दिस वर्ड्स इंटू म्युझिक. तसेच या कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्द नसल्यामुळे ही कविता गुणगुणायला अवघड वाटते. वी आर नॉट रायटिंग वी आपण ही कविता गुणगुणू शकत नाही. वी कॅन राईट लाईक गुणगुणायला अवघड आहे. दॅट इज इट. These are 12 points. I intentionally not explaining every point. You can read on your own and write down on your own. Here are 12 points. These 12 points are more than sufficient. Within 8 points you can satisfy the answer.